أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لين المقصود يريد الله مدلوب بعدين محبتك ومعرفتك يا الله صلي سنة الرعاية الأضحى رمضان مستقبلا لجزاء محمد الله تعالى Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فداء الطعام وحرم عليكم صيام إذا شاء القلب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالتقوى ويأمرنا بالمعروف وينهرنا عن المنكر الذي نحمده ونستعينه ونستغفره من الذنوب والنسيان الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع العالم رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على نور الأنوار
محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآيات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kemudahan yang masih nempel pada kula panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sedaya tasih gadai rasa iman, tasih gadai rasa takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus manakala dikumandangkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tasbih dan kalimat-kalimat takbir menjelang malam Arafah, menjelang malam Idul Adha ini, hati kita bergetar, hati kita gemeter. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Di seluruh lorong-lorong RT, gang-gang, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, RT, musola, RW, semuanya berkumandang kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Bagi seorang hamba yang beriman, maka sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan untuk memiliki yakni hati yang bergetar, wajilat qulubuhum. Tauhid Allah dalam surat Al-Anfal: innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manakala dipikirkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat tasbih, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan manakala dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka semakin bertambah-tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen-momen takbiran, momen-momen Idul Fitri menambah kerinduan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah Idul Adha. Kawan-kawan kita, saudara muslim kita sedang berada kemarin di wukuf di Arafah, sedang melaksanakan haji. Mudah-mudahan mereka-mereka, kawan-kawan kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, mbah-mbah kita, tetangga-tetangga kita, pejabat-pejabat kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji mewujud menjadi pribadi yang hajjam mabrurah, haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Menurut data, Indonesia tahun ini memberangkatkan 229.000 ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Banyak di antara kita jamaah ini pun memungkinkan berangkat. Banyak pejabat kecamatan ini pun mungkin juga berangkat. RT-nya berangkat, RW-nya berangkat, bahkan tetangga-tetangga kita banyak yang berangkat. Maka ini merupakan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Maka apabila mereka umat Islam Indonesia ini kembali ke tanah air, kemudian mewujud menjadi pribadi-pribadi yang mabrur, maka bangsa
bangsa Indonesia akan memiliki Pak Kaji, Ibu Nyai Hajah, Umi Hajah sebanyak 229.000 ma'asyiral muslimin wa sunnatul mukminin rahimakumullah. Orang haji itu kalau pulang, kalau maghrib, maka akan mewujud menjadi pribadi-pribadi yang baik. Mereka yang tidak pernah sholat, insya Allah biasanya sholatnya genep. Mereka yang tidak pernah jamaah, insya Allah jamaahnya genep masuk ke masjid. Kadang-kadang mereka malu kalau di Mekah mereka sudah berada di sana, betapa nikmatnya mengikuti sholat jamaah 5 hari, 5 kali dalam sehari semalam. Bahkan di Madinah mereka arba'in sehingga nangis, ya Allah kalau ada satu jamaah saja tertinggal di dalam sholat 5 waktu itu. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mukminin rahimakumullah. Sekali lagi mari kita berdoa kepada kawan-kawan kita yang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan wujud menjadi pribadi-pribadi yang mabrur dan dengan semuanya yang menjadi kawan, yang menjadi tetangga mereka yang bersama jamaah mereka, mudah-mudahan ketularan kebaikan mereka. Mereka hari ini sedang berkorban jiwa dan raga. Mereka hari ini sedang berkorban pikiran, berada di Wukuf, Mina, Musdalifah, Tawaf, Sa'i. Bahkan banyak di antara kawan-kawan kita hari ini banyak yang meninggal dunia di Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mukminin rahimakumullah. Mereka hari ini sedang berkorban, maka hari ini kita sedang merayakan yakni Idul Kurban. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mukminin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita memperingati sebuah fenomena sejarah yang sangat luar biasa, yakni fenomena dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada seorang anak yang namanya Ismail, dan ada seorang ibu yang namanya adalah Siti Hajar. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mukminin rahimakumullah. Di dalam surat As-Saffat Allah mengabadikan dalam sebuah dialog yang sangat luar biasa ketika Nabi Ibrahim yakni Nabi Ibrahim kemudian bermimpi, inni ara fil manami arbahka fanzur madza tara. Bahwa yang namanya Nabi Ibrahim ini di tanggal 8 Tarwiyah bulan Dzulhijjah itu kemudian bicara kepada yang namanya Ismail, anakku Ismail, saya mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara. Dia seorang bapak, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim masih juga sempat berdialog, aku dikongkon belen awakmu karo Allah Subhanahu wa taala. Umpama basa di Surabaya wonten, piye le pikiranmu kira-kira? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Abah Ibrahim, ya Bapak, kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, if'al, dengan lampahi Bapak, inna insyaallah bikum sabirin. Insyaallah kula termasuk yang sabar, taat datang panjenengan ya Bapak. Kula namun taat, insyaallah kula termasuk hamba Allah yang sabar. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mukminin rahimakumullah. Di hari tanggal 8 itulah ketika Nabi Ibrahim sudah yakin mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail. Kemudian Ismail juga sudah perintah dan menaati perintah itu. Kemudian Nabi Ismail juga menerima. Tiba-tiba Siti Hajar diganggu oleh yang namanya iblis. Ya Siti Hajar, anakmu itu sedang asik-asiknya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ma'ahus sa'iyah. Ma'ahus sa'iyah itu adalah seorang anak yang sudah bisa diajak berjalan oleh orang tuanya. Maka namanya ma'ahus sa'iyah itu diantara umur, kalau anak Indonesia tidak kena stunting, itu biasanya umur 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun itu sudah bisa berjalan-jalan. Itu kalau kita umpamakan Nabi Ismail itu umur ma'ahus sa'iyah, lagi iso layu-layu. Dengan kersani, dengan segadah putu, segadah anak. Kalau melihat anak kecil sudah mulai perkembangannya bisa berjalan, bermain-main bersama ayahnya, bermain-main bersama keponakan, bermain-main dengan yang namanya kakeknya, maka itu saat-saat yang membahagiakan. Maka melalui
yang namanya Siti Hajar. Para iblis ini menggoda, Siti Hajar, awakmu waras nopo gak waras? Jirene Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah, kok dikongkon boleh anakmu ya Hajar. Saking yang namanya Hajar itu sebagai perempuan yang taat kepada sang Nabi Ibrahim, maka dia melempar batu si yang namanya iblis itu sampai kemudian menjadi momentum prasasti yang kita sebut sebagai Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, dan Jumratul Ula. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang terhormati, Quran Alif kalau kemudian khatib harus memperpanjang dan memperlebar apa yang dimaksud dengan Idul Kurban. Cukuplah kami ingin menukil dari dialog Nabiullah Ibrahim. Hari ini kita butuh Ibrahim modern. Hari ini kita butuh Ismail anak-anak modern. Kita butuh hari ini ada Siti Hajar modern. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang sangat luar biasa kemuliaannya. Dia mendoakan semuanya dijamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa Baitullah itu termasuk peninggalan Nabiullah Ibrahim. Kemakmuran Mekah itu juga yang namanya Maqam Ibrahim itu ada di Nabiullah Ibrahim. Dan di antara yang namanya bapak tiga agama besar itu adalah Nabiullah Ibrahim. Bahkan karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian sampai dia dibakar oleh Raja Namrud. Akhirnya kemudian dia mendapatkan karomah kemuliaan mukjizat, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api yang membakar Ibrahim, dinginlah. Akhirnya Nabiullah Ibrahim diselamatkan dari berbagai bala dan musibah. Hari ini kita butuh bapak-bapak yang memiliki ketauhidan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tauhidnya tinggi, tapi juga berdemokratis dalam memimpin anak dan keluarganya. Sebagai bentuk dialog seorang bapak dengan anak, ketika Nabiullah Ibrahim ini berkata, "Fandur madza taro, hina yokopo pikiranmu." Hari ini banyak bapak-bapak yang otoriter terhadap anaknya. Ketika memilihkan anak sekolah, kudu manut bapak pengen jadi dokter, padahal anaknya goblok. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Bapaknya pengen memondokkan anaknya supaya hafal 30 juz karena tauhidnya tinggi supaya bisa nilai kalimatillah. Tapi memang anaknya ditakdirkan oleh Allah gara-gara makanan haram, gara-gara makanan tidak halal, akhirnya dia disuruh mondok. Kemudian menghafalkan 10 juz, 1 juz, jangankan 1 juz, 1 surat pun belum ngeluh bapak. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita butuh bapak-bapak ini yang bersifat demokratis kepada anak-anaknya. Dari Rasulullah, allimu auladakum ala salasi fisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi sabaitihi wa tilawatul Qur'an. Ajarkan anak-anakmu untuk mengenal Nabi, untuk mengenal sahabatnya, dan mengenal Al-Quran. Tapi juga ada sebuah kaidah yang namanya alimu auladakum alas, yang namanya anak itu khuliqal zamanin wa ghairu zamanikum. Anak kita itu diciptakan bukan untuk zamanmu. Zamannya bapak tahun 70-an, zamannya bapak tahun 60-an. Jangan disamakan kalau memiliki anak dengan cara-cara yang sekarang. Ini harus yang namanya anak itu akan mengalami zamannya 10, 20, 3 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Maka kita harus mendengar suara-suara anak. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Yang kedua adalah kunci dari kesuksesan sebuah keluarga adalah seorang anak. Kita hari ini butuh Ismail modern, yakni anak-anak yang birrul walidain, yang taat kepada orang tuanya. Akhirnya kemudian disimpulkan dengan Nabiullah Ismail ketika mengucap, ya abati fa'al ma'tumar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ya abah, kalau memang itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Maka sebagai anak kita harus taat akan nasihat orang tua, maka kita harus memuliakan orang tua. Hari ini banyak anak-anak itu melelehkan orang tuanya, maka berkasus-kasus banyak terjadi manakala orang tua tidak memiliki anak yang soleh, ataupun kita semuanya pasti
pasti pernah menjadi anak. Tidak mungkin panjenengan lahir dari batu gunung kemudian keluar. Pasti panjenengan punya ibu, pasti panjenengan punya bapak, pasti Anda punya orang tua. Maka birrul walidain adalah kunci kesuksesan panjenengan. Surgamu berada di telapak kaki ibumu, maka kemuliaanmu tergantung ridho orang tuamu. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Tidak kalah hebatnya, hari ini kita perlu sidiajar modern yang senantiasa teguh pendirian, taat akan perintah Allah, menjaga ketakwaannya kepada Allah, sehingga dia tidak mudah tergoda oleh setan-setan yang ada di sekitar kita. Banyak rumah tangga itu hancur manakala seorang ibu sudah hilang jiwa keibuannya. Kalau sudah anak hilang rasa tawaduknya sebagai anak. Kalau orang tua sudah hilang rasa mengayomi keluarganya, maka rumah tangga itu akan hancur. Oleh karena itu, rumah tangga modern, mari kita mewujud menjadi pribadi-pribadi Ibrahim modern. Kalau ketepaan panjenengan bapak, kalau panjenengan hari ini adalah anak, maka mewujudlah menjadi Ismail modern. Kalau panjenengan hari ini seorang ibu, maka mewujudlah menjadi ibu-ibu yang soleh dan solehah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inti dari relasi rumah tangga yang baik itu adalah dari unsur mau dan rela berkorban. Allah mendawuh, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Nikmat itu ada di mana? Ketika didatangkan istrimu di hadapanmu, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena dengan punya istri, akhirnya kemudian bisa beli rumah, bisa punya anak, hatimu tentrem, Anda bisa melayani, Anda yang bisa memasakkan, itu merupakan nikmat yang besar. Kemudian juga hadirnya anak juga menjadi qurratu a'yun, itu juga merupakan nikmat yang besar. Ada beberapa orang yang hari ini tidak memiliki anak, mereka pasti memiliki nikmat yang kurang. Tapi bagi yang sudah punya anak, itu pasti al-kautsar, nikmat yang berlipat-lipat. Apalagi kemudian panjenengan bisa melihat anak yang satu jadi polisi, anak yang nomor 2 jadi camat, anak yang nomor 3 jadi DPR, anak yang nomor 5 jadi jaksa. Luar biasa, itu merupakan kenikmatan bagi panjenengan hadirnya anak. Bapak Ibu rahimakumullah, ini merupakan sebuah kesimpulan. Semuanya seorang bapak harus mau berkorban, seorang ibu harus mau berkorban, dan seorang anak harus rela berkorban. Kalau salah satu tidak unsur keluarga ini frontal dan tidak memiliki jiwa pengorbanan, akan hancur rumah tangganya. Apabila seorang bapak tidak mau berkorban untuk menafkahi istrinya, apabila seorang bapak tidak mau berkorban untuk demi kemajuan pendidikan anak-anaknya, maka pasti istrinya melewer, anaknya bejat, akhirnya rumah tangga hancur. Apabila seorang istri tidak mau berkorban melayani suami, apabila seorang istri tidak mau menyusui anak-anaknya, akhirnya kemudian disusui dengan kambing, disusui dengan susu sapi, akhirnya kemudian anak-anaknya kayak sapi, kayak kerbau semuanya. Wah, kalau diperintah, ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'min rahimakumullah. Apabila di dalam rumah tangga tidak ada anak yang mau berkorban ketika manakala orang tua sudah tua, berkorban manakala orang tua butuh perhatian, berkorban manakala orang tua butuh hadirnya anak, kemudian mendengarkan cerita-cerita mereka, maka akan menjadi orang tua terlantar kalau anaknya tidak benar dan tidak memiliki jiwa birrul walidain. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'min rahimakumullah. Maka panjenengan yang masih punya bapak, hadir di depannya. Panjenengan yang masih punya ibu, hadir di depannya. Walaupun sekedar mendapatkan cerita-ceritanya, mereka sudah bahagia, dan itu modal terkecil untuk menjadi anak yang soleh. Doa mereka akan mandi dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan yang hari ini ruwet ekonominya, panjenengan yang hari ini ruwet menata anak, istri, dan rumah tangganya, panjenengan hari ini yang merasa karirnya tidak pernah maju di kantor, yakini koreksi diri panjenengan. Mungkin panjenengan terwujud menjadi pribadi anak-anak yang durhaka kepada ibumu, durhaka kepada bapakmu, karena durhakamu kepada
kepada umatnya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukuplah kesimpulan dari ini. Mari kita masing-masing pribadi memiliki jiwa berkorban. Kalau sekedar menyembelih kambing, kalau sekedar menyembelih sapi, itu cuma simbolik bahwa Anda harus menyisihkan sedikit harta untuk balikan sembelih. Tapi Allah lainnya Allahu khumwa wala dima'wa wala tijanal taqwa minkum. Allah tidak menghendaki dagingnya. Allah tidak menghendaki aliran darahnya. Bahwa Allah itu menghendaki rasa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi renungan kita bersama dan kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang rela bertobat, baik sebagai bapak, sebagai anak maupun sebagai ibu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi bi ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، 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 ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات وغافر الذنوب والسيئات. يا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خصوصا لأرواح أبينا وآبائنا وأمهاتنا وجد جداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هؤلاء بسبب ولده. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ووسع لهم وأكرم نزلهم وكفر سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والفحشاء والسوء والمنكر والمختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إدريسي خاصة ومن كل بني مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والعافية والصحة علينا ببركة هذا اليوم يوم عيد الأضحى راحة وليمة مغفرة إلى يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على